मैं पढ़ता আরে শাবাশ কি করলি ভাই এটা Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Grammar Challenge. এক পাশে আছে ঢাকা কমার্স কলেজ এবং আরেক পাশে আছে ঢাকা সিটি কলেজ. Are you guys excited? Yes. Excited বেশি নাকি নার্ভাস বেশি? এক্সাইটেড প্লাস নার্ভাস Okay, তাহলে I think we are ready to begin. Let's start our rapid fire round. আমাদের ফার্স্ট টিম তোমাদেরকে দিয়ে আমরা স্টার্ট করব ঢাকা কমার্স কলেজ তোমাদের জন্য র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডের ফার্স্ট কোশ্চেন অন দ্য স্ক্রিন which of the following is analogous to fans is to galleries মানে ফ্যানস আর গ্যালারিজ এর যে সম্পর্ক এর মধ্যে অন্য কোন জোড়ার একই সম্পর্ক টিম গোল পোস্ট রেফারি ডিসিশনস অডিয়েন্স সিটস নাকি কাউন্টার্স টিকেটস A team goal posts. Okay, let's see. The answer is audience is to seats. Fans galleries e boshe, audience seats e boshe. Let's move on to the next question. Shrine is to pilgrim as peak is to Shrine e pilgrim ra pray korte jay. Peak is to climber. Let's see what the answer is. Answer is climbers. Okay. Next question. Choose the correct English translation of টাকা কি গাছে ধরে কোনটা হতে পারে correct English translation D Does money grow on trees let's see the answer is D well done next question এ চলে যায় complete the proverb which is lotted dash এটা কোনো অপশন নেই কিন্তু এটা একটা proverb skip জানি না আমরা okay skip no problem cul-de-sac means cul-de-sac শব্দটার অর্থটা কি selection dead end error নাকি bubble B. B dead end দেখি অ্যানসারটা কি হবে and the answer is B dead end well done next সাথে চলে যাই এই বছর দেশে নজিরবিহীন বন্যা হয়েছে এখানে নজিরবিহীন বন্যাটার ইংলিশ কি হবে C. C an unprecedented flood is the correct answer okay next question আমাদের last question antonym of sluggish B dull let's see the answer is C animated sluggish মানে হচ্ছে একটু আলসি আর animated মানে হচ্ছে অনেক এনার্জেটিক okay no problem let's move on আমরা এখন ঢাকা সিটি কলেজের র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডটা শুরু করি all right the question for you the idiomatic version of Gen Z is not that naive কি হতে পারে এমন একটা সেন্টেন্স যেটার অর্থ এটার মতোই C. Okay, Gen Z was not born yesterday. That's the correct answer. Well done. Next ate chole jai. The Mona Lisa might have been Leonardo da Vinci's magnum opus. Magnum opus mane ki? B. Best work. Okay, let's see. Answer is B. Best work. Well done. Next question. I believe that laws and governments are not necessary. I will be known as Extremist. C. Okay, let's see. An anarchist, not an extremist. Acha, chole jai next ate. The meaning of the word ecstasy is ki hote pare er moddhe ecstasy shobdotar ortho kachakachi. B. Okay, happiness. That's the correct answer. Salman has a tongue-in-cheek attitude about everything. Tongue-in-cheek mane ki? B. A serious comedian. Okay, that's the wrong answer. An amusing take, tongue-in-cheek. Acha, next ate chole jai amra. No problem. Choose the misspelled word. এর মধ্যে কোনটা wrong ভাবে বানান করা? B. Okay, let's find out. The answer is harassment. Harassment এর বানান এখানে ভুল. Next টাতে চলে যাই আমরা. Last question. Assert is to dissent. এটা কোন জোড়ার মতো same? Affirm, object, reject, disapprove, acknowledge, recognize নাকি endorse, ratify? চিন্তা করে অ্যানসারটা দিব আমরা একটু. কাদের সম্পর্ক assert is to dissent এর মতো? C. Acknowledge, recognize. Let's see. The answer is option A. Affirm is to object. আমাদের rapid fire roundটা কিন্তু এরই মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে. Let's see আমাদের ফাইনাল স্কোর এই রাউন্ডের জন্য কোথায় দাঁড়াবে। rapid fire রাউন্ডের স্কোরটা দেখার আগে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই গ্রামার কিন্তু ঠিক একই ভাবে অনেক মজায় মজায় শেখা যায়। ছোটবেলা থেকেই দেখা যায় আমরা গ্রামার নিয়ে অনেক আতঙ্কে থাকি, ভয়ে থাকি। বাট আই হোপ যে আপনারা এই ভিডিওটা দেখেন আমার ওভারঅল গ্রামারের ভিডিওসগুলো দেখে গ্রামারটা যে এত ভয়ের কোনো কিছু না সেটা বুঝতে পেরেছেন। আমি কিন্তু ঠিক একইভাবে পরিস্থিতি ভিত্তিক এক্সাম্পল সহ গ্রামার শিখিয়ে থাকি আমার কমপ্লিট ইংলিশ গ্রামার কোর্সে। তো সেই কোর্সটাও আপনারা কিন্তু দেখে আসতে পারেন, আমরা কমেন্টে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। চলেন এবার দেখে নেওয়া যাক যে র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে দুইটা টিমের ফাইনাল স্কোর কত হলো।
র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডের ফাইনাল স্কোরগুলো আমার হাতেই আছে। ঢাকা সিটি কলেজ তোমরা স্কোর করেছো 2, তোমরা 3টা সঠিক উত্তর করেছো, বাকিগুলো ভুল হয়েছে, এই কারণে তোমাদের নেগেটিভ মার্কিংয়ে ওভারঅল স্কোর দাঁড়িয়েছে 2তে। ঢাকা কমার্স কলেজ তোমরা স্কোর করেছো 6, তো তোমরা এগিয়ে আছো। তোমরা টোটাল 4টা প্রশ্ন সঠিক উত্তর করেছো, 2টো ভুল করেছো এবং একটা পাস করেছো। অলরাইট, আমাদের সোফার র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ব্যবধান আছে, বাট নট আ প্রবলেম। বাজার রাউন্ডে কিন্তু এই ডিফারেন্সটা কাটিয়ে ওঠার খুব ভালো সুযোগ থাকবে, বিকজ যে আগে বাজার প্রেস করবে সেই কিন্তু উত্তর দিতে পারবে। সো সঠিক উত্তর হয়ে গেলে তো ইউ উইন রাইট অ্যাওয়ে। তাহলে চলো আমরা বাজার রাউন্ডটা স্টার্ট করে দেই। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন অন দ্য স্ক্রিন, বইটি কেমন কাটছে এর ট্রান্সলেশন কোনটি হবে? তোমরা আগে দিয়েছো, বলো, তাড়াতাড়ি অ্যানসার দিতে হবে। অপশন সি। হাউ ইজ দ্য বুক সেলিং? দ্য অ্যানসার ইজ অপশন সি। আমরা চেষ্টা করব বাজার দেওয়ার সাথে সাথে যাতে আমরা অ্যানসারটা করে ফেলি। নেক্সট কোয়েশ্চেন অন দ্য স্ক্রিন, এই বছর খুব গরম পড়েছে, ট্রান্সলেশন তোমরা আগে দিয়েছো, তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে। অপশন বি। বি, ইট ইজ ভেরি হট দিস ইয়ার। অপশন বি, ইট ইজ ভেরি হট দিস ইয়ার ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। চলে আসি নেক্সট সাথে, কাটিং কর্নার্স রেফার্স টু, বলো। সেভিং বি। অপশন বি। Saving time or money at the expense of quality, that's the correct answer. Well done. চলে আসি নেক্সট প্রশ্নে, which of the following words does not match with others? তোমরা আগে দিয়েছো, বলো। ফাইটার। Answer is C, fighter. Well done. Next question এ চলে যাই আমরা। The word quirks means কোনটা এর মধ্যে? তোমরা আগে দিয়েছো, বলো। ডি। Idiosyncrasies. Answer is idiosyncrasies. Well done. Next সাথে চলে যাই আমরা। Progress is the antidote to stagnation. এখানে আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলো কি সিনোনিম, অ্যান্টোনিম? তোমরা আগে দিয়েছো, তাড়াতাড়ি অ্যানসার করতে হবে। কি সিনোনিমস? ওকে, রং অ্যানসার। দ্য অ্যানসার ইজ অ্যান্টোনিমস। নেক্সট কোয়েশ্চন, দ্য ওয়ার্ড হাঞ্চ মিনস, তোমরা আগে দিয়েছো। বি। Intuition, B is the correct answer. Next question on the screen, Saqib bin Rashid worked with all sincerity. এই আন্ডারলাইন ফ্রেজটা কি হবে? তোমরা আগে দিয়েছো। Noun, infinitive, adjective phrase নাকি adverbial phrase? The answer is adverbial phrase, not C. The answer is D. আমরা next question এ চলে যাই। To keep an eye on means নজরে রাখা। B, নজরে রাখা is the correct answer. Last question on the screen, can you share that Spotify playlist with me? এখানে determiner কোনটা? তোমরা আগে দিয়েছো। দ্যাট। Let's see, the correct answer is that. Very good, well done. Let's see আমাদের বাজার রাউন্ডের পর কোথায় দাঁড়ালো ফাইনাল স্কোরটা। স্টপ, এই গ্রামার চ্যালেঞ্জটি তোমাদের জন্য। নিচের কোনটি গ্রেডেবল অ্যাডজেক্টিভ? ফ্যান্টাস্টিক নাকি এক্সপেন্সিভ? দ্য স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টিচার্স ড্যাশ ইগার অ্যাবাউট দ্য কম্পিটিশন, এখানে কি বসবে? ওয়াজ নাকি ওয়্যার? সো দ্যাট, এটা কোন ধরনের কনজাংশন? সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন নাকি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন? অলরাইট, এখন তাহলে ঝটপট উত্তর মিলিয়ে নাও। যদি সবগুলো কারেক্ট হয়ে থাকে তাহলে তোমরা এই গ্রামার চ্যালেঞ্জটি পেরিয়ে গিয়েছো, আর যদি তা না হয় তাহলে অন্যদের মতো তোমাদেরও কিন্তু গ্রামারের অবস্থাটা একটু নরবর। তাই তোমাদের জন্য আমার রেকমেন্ডেশন, কমপ্লিট ইংলিশ গ্রামার কোর্স। একদম সহজ থেকে কঠিন টপিকগুলো আমি একদম ভেঙে ভেঙে বুঝিয়েছি এই কোর্সে। এরপরেও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা রয়ে যায় তাহলে টিচারের সাথে ডিরেক্টলি কমিউনিকেট করতে পারবে তোমাদের জন্য তৈরি এক্সক্লুসিভ ফেসবুক গ্রুপে। মনে রাখবে, গ্রামার কিন্তু কোনো রকেট সায়েন্স না, একবার বুঝে পড়লেই আজীবন কিন্তু সেই কনসেপ্টটা মনে থাকবে। অলরাইট, আমাদের এরই মধ্যে বাজার রাউন্ডের স্কোরসগুলো চলে এসেছে। এখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে বেশ ক্লোজ কম্পিটিশন হয়েছে দুটো টিমের মধ্যে। ঢাকা সিটি কলেজ কিন্তু ফার্স্টের দিকে একটু পিছিয়ে ছিল, এখন এই রাউন্ডে তারা কিন্তু এগিয়ে আসছে। ওভারঅল তাদের স্কোর হচ্ছে বাজার রাউন্ডে 6। আর আমার বাম পাশে ঢাকা কমার্স কলেজ বাজার রাউন্ডে স্কোর করেছে 8। সো আমাদের টোটাল স্কোরগুলো যদি আমরা জেনে নেই, ঢাকা সিটি কলেজ স্ট্যান্ডস অ্যাট 8 অ্যান্ড ঢাকা কমার্স কলেজ এই রাউন্ডটা সহ পুরো গ্রামার চ্যালেঞ্জ তারা জিতে গিয়েছে এবং স্কোর করেছে 14। আমরা দুটো টিমের মধ্যে খুবই ভালো একটা কম্পিটিশন দেখতে পেরেছি অ্যাজ অলওয়েজ, বাট আমরা এটাও দেখতে পেরেছি যে ফার্স্টের দিকে কিছু কিছু জায়গায় আমরা যদি ভুল করেও থাকি, পরের রাউন্ডে আমরা সেটা খুব সুন্দর করে রিকভার করতে পেরেছি। সো দ্যাটস ভেরি গুড। আমরা খুব ভালো ডিসপ্লে অফ স্ট্র্যাটেজিও দেখেছি, যে অ্যান্সার না পারলে অ্যান্সার পাস করে দেওয়া, পারলে একদম শিওর থাকলে অ্যান্সার করা। কিছু কিছু জায়গায় এটা একটু ফল শর্ট করেছিল, বাট নো প্রবলেম। হাউ ডু ইউ গাইজ ফিল? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? তোমরা কোন জায়গাটাতে আরেকটু বেটার করতে পারতা?
আমার আসলে কমিউনিকেট করা উচিত ছিল দুজনে, তারপরে ডিসকাস করে আনসারটা দেওয়া। ডিসকাস করে অ্যানসার করা উচিত ছিল। দ্যাটস ট্রু। তোমাদের কাছে আসবো জারিফ এবং আবরার, তোমাদের কোন স্ট্র্যাটেজিটা ডু ইউ থিংক ওয়ার্ক ইন ইওর ফেভার টুডে? কমিউনিকেশন। অফ কোর্স। আমরা আগে প্ল্যান করে গেছি আমরা কেমনে অ্যান্সার দিব, কে প্রথমে অ্যান্সার দিবে, কে প্রথমে বাজার দিবে। সো আমাকে বাজার দিয়েছে যখন আমি একটু ফাস্ট একটু বেশি রিফ্লেক্সে করেছি, দ্যাটস ওয়াই অ্যান্সারটা দিতে পারছি। We had a very good round today. Thank you so much guys. I hope যে তোমরা যারা আজকে ভিডিওটা দেখেছো তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছো এখান থেকে। আমরা গ্রামার চ্যালেঞ্জের কিন্তু আরো অনেক ভিডিওস করেছি আগে, তোমরা যদি সেগুলো দেখে নিতে চাও তাহলে ভিডিওর এখানে ক্লিক করবে। আর এরও পাশাপাশি তোমরা যদি আমার কমপ্লিট ইংলিশ গ্রামার কোর্স সম্পর্কে আরো ডিটেইলসে জানতে চাও তাহলে ক্লিক করো ভিডিওর এখানে। তোমরা যদি তোমাদের স্কুল বা কলেজকে নেক্সট গ্রামার চ্যালেঞ্জের ভিডিওতে আনতে চাও তাহলে কমেন্টে আমরা পার্টিসিপেট করার ফর্মটা দিয়ে দিয়েছি, এই ফর্মটা পূরণ করে ফেলবে, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের কলেজকেই আমরা ফিচার করব। আমার বিভিন্ন কোর্স সম্পর্কে আরো ডিটেইলসে জানতে কল করতে পারো 16910 এই নম্বরে।